श्याम विजन आस्ट्रो एवं वास्तु प्रेजेंट्स। बर्तमान आसतु जानिबा 12टी राशि मध्य मेष राशि बाबद ये मासटी मेष राशि मानकर वाणी उपरे निश्चय नियंत्रण रखंतु आ विद्या कर्म ये सब उपरे टिके चौपाखिया ही रहिबा को चेष्टा करिवे। विशेष करी आपनकर जान वाहन संपर्कित दुर्घटना जोग रही अछि एथिप्रति निहाती सतर्कता अवलंबन करिवे। पारिवारिक क्षेत्र में विशेष कर वयोज्येष्ठ मानकर स्वास्थ्य समस्या को नहीं आपण चिंता प्रकट कर पारंती। एथिपई आपण शुभ फल पाइबा पई हेले आपण प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा पाठ करंतु, हनुमानकर सिंदूर धारण करंतु। वृष राशि आपणकर जदि आम स्वास्थ्य को विचार को नबा आपणकर विशेष कर ब्लड प्रेशर जनित कौन समस्या देखा दे पारे। किछि धन सरकारी धन जोटा कि पतित अवस्था अच्छी ताहा आपको मिल पारे। आपणकर जान वाहन संपर्कित जेहेतु चतुर्थ आपणकर गोचर होती केतु तेणुक आपटे निहाती सतर्कता आवश्यक। यार प्रतिकार स्वरूप आपण लक्ष्मी पाखे पद्म फूल घी दीप अर्पण करते। आसतु जानिबा राशि चक्र तृतीय राशि मिथुन राशि विषय। मिथुन राशि ए मासरे उच्चाभिलाषी धन जनित बहुत भल सुजोग सब सृष्टि हो आ स्त्री हेतुक धन प्राप्तिर योग रही अछि। ता सत्वे आपनकर राशि तृतीय स्थान में केतु गोचर करुचंती जहा फल कौन हम आपनकर गला चेस्ट जनित किसी इन्फेक्शन देखा दे पारे। जान वाहन संपर्कित कौन नूतन जान क्रय करि किंबा कौन वित्तीय संस्था आपन किसी अर्थ विनियोग करि जहाद्वारा कि आप निश्चित भाव में लाभान्वित हेबे। आपनकर पॉलिटिकल करियर को जदि देखिबा ये समय ये मासटी आपन बहुत बड़ सुवर्ण सुजोग आनिक आसुछि। निश्चय आपण यहाँ मन रखु ये मासरे आपनकर राजनैतिक क्षेत्र में अति उज्जवलमय हो। आसतु जानिबा राशि चक्र चतुर्थ राशि कर्कट राशि विषय। आपणकर वर्तमान मासटी चलित मासटी आपण बहुत सुवर्ण सुजोग आनिक आसब। अचानक धन प्राप्ति राजयोग मान सम्मान प्राप्ति नूतन भूमि क्रय ये सब सुजोग नहीं आसुअछि। आपण जान वाहन संपर्कित शुभ फल भी पाइबे। आपणकर दूर बंधु नूतन बंधु किसी सृष्टि हेबे। आपणकर राजनैतिक कैरियर को जदि नबा आपणकर राजनैतिक कैरियर में आपण जन महापूज्य भाव विवेचित हेबे। रोग वैराग्य ये सब बाबद जदि देखा जाए छोट मोट इन्फेक्शन देखा दे पारे। से आपण टिके सतर्क अवलंबन करेंगे। आपण प्रत्येक दिन रुद्राष्टक पाठ करंतु निश्चय मासटी आपण मंगलमय साबित हो। आसतु जानिबा राशि चक्र पंचम राशि सिंह राशि विषय। आपण माने आगरु अष्टम शनि पीड़ा सांग को वर्तमान द्वादशस्थ बृहस्पति अशुभ फल भोग कर। सत्वे नूतन कर्म नियुक्ति अचानक धन प्राप्ति नूतन वैषयिक ज्ञान कौशल प्राप्ति सांग को किछि वाहन जनित उन्नति
ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାଶି ଚକ୍ରର ଷଷ୍ଠ ରାଶି କନ୍ୟା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ଦ୍ୱାଦଶରେ କେତୁଙ୍କ ଗୋଚର, ଏକାଦଶରେ ରାଶ୍ୟାଧିପତି ବୁଧ, ଶୁକ୍ର, ବୃହସ୍ପତି ଗୋଚର କରୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କର ରବି ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏ ମାସରେ ଆପଣ କର୍ମଜନିତ, ଆଗରୁ ଯେମିତିକି କର୍ମଜନିତ ସମସ୍ୟା ସବୁ ଭୋଗ କରୁଥିଲେ, ଆପଣ ଯେତେ ଯାହା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସାଧାରଣରେ ନିନ୍ଦିତ ହେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଟଳିଯାଇଛି। ଏ ମାସରେ ଆପଣ କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ଶିଖରକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଆଉ ଧନ ଜନିତ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିଲା ତାହାର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ହେବ। କିନ୍ତୁ ତାହା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ, ସେଥିପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯଦି ଆପଣ ମାଙ୍କର ପାଦ ଧୋଇ ମୁଣ୍ଡରେ ମାରନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାଶି ଚକ୍ରର ସପ୍ତମତମ ରାଶି ତୁଳା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ମଙ୍ଗଳ ଗୋଚର କରୁଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଅଚାନକ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ଜନିତ ସମସ୍ୟା, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ, ସେଥିପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଆପଣ ନିଜେ ଚାହିଁଲେ ସୁଧାର କରି ରଖିପାରିବେ, ନଚେତ୍ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟରରେ ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେଭଳି ପ୍ରୋଗ୍ରେସର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଯାନବାହନ ସମ୍ପର୍କିତ ସତର୍କତା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସେୟାର ମାର୍କେଟ ଏସବୁରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ମାସରେ ଭଲ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇପାରିବେ। ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ବା କୁଳ ଦେବତୀଙ୍କ ପାଖରେ ଘିଅ, ଦୀପ, ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ରାଶି ଚକ୍ରର ଅଷ୍ଟମତମ ରାଶି ବିଛା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟ। ବିଛା ରାଶି ସପ୍ତମରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଗୋଚର, ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ଶନିଙ୍କ ଗୋଚର, ଆଉ ନବମରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଗୋଚର। ଆପଣଙ୍କର ଆଗରୁ ଯେଉଁ ମାନ୍ଦା ଅବସ୍ଥା ଏସବୁ ସିଚୁଏସନ୍ ଲାଗିକି ରହିଥିଲା, ତା ଦେହରୁ ଆପଣ ଏ ମାସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁକୁଳିବେ। କର୍ମଜନିତ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା, ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା, କରଜଦାତାଙ୍କ ଚାପ, ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ଏ ମାସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁକୁଳି ପାରିବେ। ଆପଣ ନିଜେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ କୁରାଢ଼ି ମାରିଲା ଭଳି ସମସ୍ୟା ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କାହାକୁ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହଁ। ଆପଣ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଡିସିଜନ୍ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ପତନର ମୂଳ କାରଣ। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭିତରେ ବୁଝାମଣାର ଅଭାବ, ଏସବୁକୁ ବି ଆପଣ ଟିକେ ସୁଧାରି ଦେଲେ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲରେ ଚାଲିବ। ଯଦି ପାରିବେ ବଜ୍ରଙ୍ଗ ବାଣ ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହନୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚୟ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମାସଟି ମଙ୍ଗଳମୟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାଶି ଚକ୍ରର ନବମତମ ରାଶି ଧନୁ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କର ମାସ ଉଦୟ କାଳର ଲଗ୍ନକୁ ଯଦି ଧରାଯାଏ, ତାହେଲେ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଗୋଚର ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ସମାଜରେ ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସୁଖ୍ୟାତି ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହେଇ ଉଭା ହେବେ। ତାହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରାହୁଙ୍କ ଗୋଚର ରହିଛି, ଯେଉଁ ଓଭର କନଫିଡେନ୍ସରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିଚାଲନ୍ତି ବା କାହା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି, ସେଥିପ୍ରତି ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବେ। ଚତୁର୍ଥରେ ଶନିଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କର ଗୃହ, ଭୂମି, ବାହନ ଜନିତ କିଛି
ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଦେଖାଦେଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ସତର୍କ ରହିବେ। ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି, ଋଣ ବୃଦ୍ଧି ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ମିସେସଙ୍କର, ବିଶେଷ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜନିତ ସମସ୍ୟା, ବିଶେଷ କରି ରକ୍ତହୀନତା বা ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଏସବୁ ପେନ୍ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ, ସେଥିପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବେ। ଅଷ୍ଟମରେ ଆପଣଙ୍କର ବୁଧଙ୍କ ଗୋଚର ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଡିସିଜନ୍ ନେବାରେ ଯେଉଁ ବିଳମ୍ବ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇପାରନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଏହାର ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୁଳଦେବତା ବା ବିଶେଷ କରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ତୁଳସୀ ମଞ୍ଜରୀ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାଶି ଚକ୍ରର ଦଶମତମ ରାଶି ମକର ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମକର ରାଶିର ରାଶ୍ୟାଧିପତି ଯିଏକି ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଗୋଚର, ଯୋଉଟାକି ଆପଣ ଆଗରୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ, ଇଏ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଗକୁ ନେଇଯାଇପାରିବ। ମନୋବଳ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବ। ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଅଚାନକ ଯେଉଁ ଧନ ପ୍ରତି ଆପଣ ଆଶା କରିଥିଲେ, ଅଚାନକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଧନ କହିଲେ ତ ସାଧାରଣ ଧନ ନୁହଁ, ଭଲ ଭାବରେ ଭଲ ରକମର କିଛି ଧନ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ସାହସିକତା କର୍ମକୁ ନେଇକି ସମାଜରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିବେ। ବିଶେଷ କରି ଆପଣ କାହା ସହିତ ଝଗଡ଼ାଝାଟି ଏସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଅଣଦେଖା ଏସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ଯଦି ଏଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମାସଟି ଅତି ସରଳ ଭାବେ ମଙ୍ଗଳମୟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏହାର ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ରାଶି ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଯଦି ଗଙ୍ଗାଜଳ ଆଉ ରାଶି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉଜ୍ଜଳମୟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାଶି ଚକ୍ରର 11ତମ ରାଶି କୁମ୍ଭ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟ। ରାଶିରେ ରାହୁ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଶନି ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ମଙ୍ଗଳ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ମାଙ୍ଗଳିକ ଦୋଷଯୁକ୍ତ ହେଇଅଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ବୁଝାମଣାର ଅଭାବ ରହିବ। ଅର୍ଥଜନିତ ସମସ୍ୟା ଲାଗିକି ରହିବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଡିସିଜନ୍ ନେବାର କ୍ଷମତା ଯେମିତିକି ଅତିଶୟ ଭାବେ ରିଜିଡ୍ ହେବା, ସାମାନ୍ୟ କଥାରେ ଚିଡ଼ିଯିବା, ଏ ଟାଇପ୍ ସମସ୍ୟା ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ କେତୁଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କର ମିସେସଙ୍କର, ବିଶେଷ କରି ସ୍ତ୍ରୀ ଜନିତ କିଛି ଇନଫେକ୍ସନ୍ କାରକ ରୋଗ ବା ୟୁରିନ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଉ ବା ସ୍କିନ୍ ଡିଜିଜ୍ ହେଉ ବା ଅଣ୍ଟା ଛାତି ଏ ଟାଇପ୍ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ସେଥିପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ହେବା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ବୁଧ, ଶୁକ୍ର, ବୃହସ୍ପତି ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଚାନକ ଭାବେ ଋଣଗ୍ରସ୍ତ କରିପାରନ୍ତି, ସେଥିପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କୁଳଦେବୀଙ୍କର ଉପାସନା କରନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଜାଣିବା ରାଶି ଚକ୍ରର ଦ୍ୱାଦଶତମ ରାଶି ବା ଅନ୍ତିମ ରାଶି ମୀନ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କର ସମୟଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯେହେତୁ ଜନ୍ମ ଶନି, ଯାହାକୁ 7.5ର ସେକେଣ୍ଡ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଆପଣ ଏବେ ଜନ୍ମ ଶନିଙ୍କ କବଳରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆଗରୁ ବହୁତ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ଦାବିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଗୋଚର, ଚତୁର୍ଥରେ ରବିଙ୍କ ଗୋଚର, ପଞ୍ଚମରେ ବୁଧ, ଶୁକ୍ର, ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଗୋଚର। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ
अति ग्रेट समय जहाँ कहती ब्राइट समय भोग योग तेणुक ए समय आप जहाँ चाहिए ता आप विशेषकर गृह गृह भूमि जानवाहन संपर्कित जेकोसी जिन आप किणापी चाहिए करें आ समय आपण द्वारा इगो जमीक अहंभाव आप न पारती से जदि जत्न दिखती ताहले समाज रे जड़े आप मान्य पुण्य लोक उभार आ विशेषकर आपण दाम्पत्य जीवन को जदि आम लक्ष्य रखा जदि जो मानकर मीन राशि एमाने फल पाई मैरेज करना जो मैंने मैरेज कर दाम्पत्य जीवन दाम्पत्य संपर्क प्रति टे बुझाणा रखु जो मैंने टीनेज पिला भल पाई मैरेज करना भितर बुझाणा रखा चेष्टा कर नचेत आपणकर आपण ये सुजोग गुड़ा सब बुमेरांग होकर पॉलिटिकल सेक्टर टे जदि देखा अचानक भाव आपण जमती पद न थी पदवी रहा भली अवस्था सृष्टि हम यार सुजोग निश्चय आपण ने जो मैंने कंट्राक्ट कर पतित अर्थ ए समय निश्चित भाव उद्धार हम अधिक किसी शुभफल पाइबापी आपण वयोज्येष्ठ ब्राह्मण चरण स्पर्श करंतु देखिए आपणकर मासटी अति मंगलमय साब्यस्त हो।